Hello, kids. Assalamu alaikum, and welcome back to Liaquat's Kids English School. And this is class for 5 to 6, batch number 2. And I'm your Miss. So let's get started with today's session. Today, at first, I'm going to give you an exercise, which is also known as right form of verbs or exercise. মানে কোন সাবজেক্ট সাবজেক্ট এবং কনটেক্সট অনুযায়ী তোমাদের ভার্বের যে চেঞ্জেস হয়ে থাকে তোমরা কি জানো সেটা ইউজিং রাইট ফর্ম অফ ভার্বস? Yes, miss. জানো তো। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে চলো একটা এক্সারসাইজ আজকে করি। লেটস সি তোমাদের কি অবস্থা। ওকে, আই উইল গিভ ইউ আ ভেরি ইজি এক্সারসাইজ অ্যাজ we are going to do it for now. Just you need to write down the answers, nothing else more than that. So this is your exercise. You just need to write down the answer. That's all. Just put the correct form according to the subject and context. Okay, let's reveal the answers. So these are your answers. So, which is now I am in class 12, but my first day at school is still fresh in my memory. আমার স্কুলের প্রথম দিন কি এখনো মনে আছে, দ্যাটস ওয়াই এটা প্রেজেন্ট। যদিও এটা পাস্টের ঘটনা, কিন্তু আমার কি মাথায় এখনো বিদ্যমান আছে, দ্যাট মিন্স টকিং অ্যাবাউট প্রেজেন্ট, মানে এখনো তো মনেই আছে তোমার। দ্য ডেট ওয়াজ 7 জানুয়ারি, এখান থেকে পাস্ট শুরু হয়ে গেছে। দ্য ডেট ওয়াজ 7 জানুয়ারি when I was admitted in the school in class 1. At that time, I was 6 years old. A teacher took me, সবগুলো দেখো পাস্টে, কারণ অলরেডি আমরা এখন আগের ঘটনাগুলো বলছি। My father promised to come back at 11 a.m. I dash and crying when I was being taken to my class. দেখো এখানে I dash shout আছে and crying দেওয়া আছে, তার মানে crying and when I was being taken, মানে দেখো সবগুলো এখন কন্টিনিউয়াস ফর্মে, মানে পাস্টেরই ঘটনা কিন্তু কন্টিনিউয়াস, যে আমি কাঁদছিলাম চিৎকার করছিলাম যখন আমাকে ক্লাসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। So I মিস was yes, মিস এফ নাম্বারটা কি হবে? আই ড্যাশ আউট এন্ড ক্রাইং, I was মানে ওইটা কি? shouting, I was shouting, চিল্লাচ্ছিলাম, আমি চিল্লাচ্ছিলাম, কান্না করছিলাম। ঠিক থ্যাংক ইউ আছে। মিস। As I entered the class, everyone started dash at me. Everyone started laughing at me. এখানে দেখো স্টার্টও একটা ভার্ব, লাফও একটা ভার্ব। আমরা জানি পরপর দুটো ভার্ব হলে you need to add ing with the verb. The teacher scolded them and then she asked me many questions. I answered her questions although I was feeling afraid and was crying. আমি সবগুলো উত্তর দিয়েছিলাম যদিও আমার ভয় লাগছিল তখন, বা আমি কান্না করছিলাম। After that period was the lunch break. The boys of my class made fun of me and pulled my cheeks. After an hour, I became quite normal and stopped crying. I even made a few friends and everything came all right. But I still remember the 7th January, the first day at my school. So সবাই এখন কারেকশন করে ফেলতে পারো, which is যে সবাই প্রিপোজিশন তো চিনো, রাইট? ওকে, Yes, miss. এটাও চিনো। এবার আমাকে বলো যে সেন্টেন্সে কয় ধরনের অবজেক্ট থাকে।
Nihan, Mohini, come in front of the camera. বলো, come on. Object চিনো? ইয়েস মিস। ওকে, ধরো এখন আমি বললাম I saw him at the station. I saw him at the station. তাহলে এখানে অবজেক্ট কোনটা? At the station. At the station. Administration. কেন হিম অবজেক্ট না? এখানে ডবল অবজেক্ট আছে, হিম আর at the আমরা অবজেক্ট বা সাবজেক্ট মনে রাখবা, ভার্বের পরে যতটুকু অংশ থাকে সেটা পুরাটাই তোমার অবজেক্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর অবজেক্টের মধ্যে অনেক সময় ব্যক্তিও থাকে, অনেক সময় বস্তুও থাকে। আবার এই অবজেক্টকে তোমার দুই ভাবে ভাগ করা হয়, যেটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আগে আমরা এটা জেনে আসি যে এটা কি, তারপর এটার কাজ কি আমি বলবো। ওকে, so first of all let's know that what is direct and indirect object in a sentence, which are also known as verb complements. Hey, what happened? So, direct object. Direct object means the receiver of the action expressed by the verb. Answers the questions what and whom. তাহলে কি বলছে যে তোমার where is my color? I need to change it. Okay. What এবং whom দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে তুমি ডাইরেক্ট অবজেক্ট পাবা, সেটা কিভাবে? He bought an umbrella. Bought what? কি কিনেছে? an umbrella, ডাইরেক্ট অবজেক্ট। মানে সরাসরি তোমার ভার্বের সম্পর্কে কি দিবে, ভার্ব যে কাজটা করেছে সেটা গ্রহণ করবে, দ্য রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশন। আর সেটার প্রশ্নের উত্তর কিভাবে, যে কি করে কি কিনেছে, বা হুম দ্বারা, কাকে বা কে, কার আর কি। সো এটা তোমার ডাইরেক্ট অবজেক্ট। এখন ধরো সেন্টেন্সে তোমার দুইটা অবজেক্ট, যেটা এই যে হিম অ্যাট দ্য স্টেশন, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ও আছে, তখন সেটা কি হয়, দ্য রিসিভার অফ দ্য ডাইরেক্ট অবজেক্ট। দেখো কিসের, ডাইরেক্ট অবজেক্টকে রিসিভার, টেলস টু হুম or what or for whom or what the action is performed. তাহলে অ্যাকশনটা কি, কি কাকে বা কে কিসের জন্য বা কে কার জন্য বা কিসের জন্য বা কে কাকে, এরকম প্রশ্ন করলে তখন তোমার সোজা কথা টু হুম অথবা টু হোয়াট অথবা ফর হুম হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করলে তুমি উত্তর পাবা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। যেমন হি বট মি অ্যান আমব্রেলা। তাহলে বট অ্যান আমব্রেলা কার জন্য, ফর হুম, ফর মি, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। এখন সেন্টেন্সে যদি দেখো এরকম ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট দুটোই আছে, তখন মনে রাখবা প্যাটার্নটা তোমার এটা হবে, প্রথমে ভার্ব বসবে, দেন ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, দেন ডাইরেক্ট অবজেক্ট। মাঝে মাঝে ডাইরেক্ট অবজেক্ট চেঞ্জও হতে পারে, বাট সাধারণত এটা তোমার প্যাটার্ন হয়ে থাকে। যেমন স্যাম মেড সোফি আ ডল হাউস। তো স্যাম মেড সোফি কার জন্য, সোফির জন্য। কি বানালো,
আ ডল হাউস। দেখো, এই মেড দিয়ে যদি তুমি প্রশ্ন করো সরাসরি উত্তর পাবা এটা দিয়ে। কি বানিয়েছে? ডল হাউস। ডাইরেক্ট তোমার ভার্বের সাথে লিংক। সো দিস ইজ ডাইরেক্ট অবজেক্ট। এখন এই ডল হাউসটা কার জন্য কিনেছে? কার জন্য? সোফির জন্য। সো দিস ইজ ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আবার দেখো, আই গেভ টনি দ্য এমটি বাস্কেট। এখানে টনি কি করছে? কাকে দিয়েছে? টনিকে। কি দিয়েছে? দ্য এমটি বাস্কেটস। ওকে। সো এরকম তোমার মাঝে মাঝে তারা চেঞ্জ আপ করে। আবার ইনডাইরেক্ট অবজেক্টস আর নট অলওয়েজ প্রেজেন্ট। সবসময় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট থাকে না। যেমন স্যাম মেড আ ডল হাউস বলতে পারি না আমরা? স্যাম মেড আ ডল হাউস বলা তো যায়। সো আমার ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানে নেই। Phrases and clauses can be direct object. We knew that the trip was cancelled. Phrases বা clause তোমার ডাইরেক্ট অবজেক্ট হতে পারে। সোজা কথা মনে রাখবা, হোয়াট এবং হুম দ্বারা প্রশ্ন করবে, দ্যাটস অল। A sentence can have multiple direct and indirect objects. Obviously অনেক সময় সেন্টেন্স কমপ্লেক্স, অনেক বড়গুলো হয় না? কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অনেক বড় বড় হয়। তখন এতে মাল্টিপল তোমার ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট থাকতে পারে। যেমন শি সেন্ট মি আ গিফট when I gave her my address। দেখো, দুইবার দুইটা অবজেক্ট করে আছে। মি আ গিফট, হার মাই অ্যাড্রেস। সো ইট ক্যান বি মাল্টি। সো আমার কি মনে রাখতে হবে? আমার প্যাটার্ন হচ্ছে সাবজেক্ট, ভার্ব, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, ডাইরেক্ট অবজেক্ট। আমার সহজে মনে রাখার উপায় কি? ডাইরেক্ট অবজেক্ট তোমার ভার্বকে প্রশ্ন করে হোয়াট বা হুম, এই দুটা প্রশ্ন করলে উত্তর পাবে। আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তোমার ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং কে প্রশ্ন করলে টু হুম বা ফর হুম, ফর হোয়াট, টু হোয়াট, এরকম আর কি কোয়েশ্চেনটা করে থাকবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ ইয়োর ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আচ্ছা, এটা ঝটপট লিখে ফেলতে পারবা নাকি হচ্ছে বাসায় লিখবা? কোনটা করবা? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু? মিস এখন লিখবো। বাসায়। মিস এখন। এখন আচ্ছা, লিখার পক্ষে কে কে? অনলি মোহিনী? আচ্ছা, অনলি মোহিনী হলে তাহলে তো আমাদের ভোটারের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে বাসায়। মানে ছেলেগুলো ফাঁকিবাজ নাকি? হ্যাঁ, আমার বাসায় লিখতে চায়। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে এখন মিস হচ্ছে তোমাদের এটা অনুযায়ী চলো আমরা কিছু ব্রেইনস্টর্মিং করি। আচ্ছা, আমাকে বলো তো, আহ, আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ এগুলো কোন ধরনের সেন্টেন্সকে বোঝায়? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। imperative sentence. ভেরি গুড। So let's go with some sentences. ধরো এখন আমি বললাম, সাবধানে তোমার চোখ বন্ধ করো। What will be your English? সাবধানে তোমার চোখ বন্ধ করো। আচ্ছা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্যাটার্ন কি বলো? সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কি হয়? ভার্ব দিয়ে শুরু। ভেরি গুড, ইয়েস। ভার্ব দিয়ে শুরু। অনেক সময় হয় আমার ভার্ব একাই বসে, লাইক গো, তাই না? থাম, এভাবেও তো ডাইরেকশন হতে পারে। আমার মাঝে মাঝে কি হয়, ভার্বের সাথে অ্যাডজেক্টিভ যোগ হয়, সরি আই মিন অ্যাডভার্ব যোগ হয়। আবার মাঝে মাঝে ধরো তোমার ভার্বের সাথে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায়, যেমন গো ফাস্ট, ওয়াক স্লোলি। ভার্ব, ভার্বের সাথে আমার কি হচ্ছে? অ্যাডভার্ব যোগ হচ্ছে। এভাবে আমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লেখা হয়। আবার go to that house, go to that house, this is also an imperative sentence, so এটা তো আর adverb না, adverb
টু দ্যাট হাউস, এটাও অবজেক্ট হিসেবে করা হচ্ছে। বা ওপেন দ্য ডোর। আবার অনেক সময় হয় যে তোমার ভার্ব, অবজেক্ট অ্যান্ড অ্যাডভার্ব বসে। কি প্যাটার্নটা, সেন্টেন্স প্যাটার্ন কি? ভার্ব, অবজেক্ট, অ্যাডভার্ব। এখন আমি যেটা বলছি, সাবধানে তোমার চোখ বন্ধ করো, তাহলে ইংলিশটা কি হবে? তোমার প্যাটার্ন হচ্ছে ভার্ব, অবজেক্ট, অ্যাডভার্ব। কেমন, পারছো না? সাবধানে ইংলিশ কি? Carefully. কেয়ারফুলি। ওকে, তোমার চোখ বন্ধ করো। Yes. Ball close. Close your eyes carefully. Close your ইয়েস, eyes. ক্লোজ ইয়োর আইস কেয়ারফুলি। তার মানে দেখো, ক্লোজ ভার্ব, ইয়োর আইস অবজেক্ট, কেয়ারফুলি অ্যাডভার্ব। ক্লোজ ইয়োর আইস কেয়ারফুলি। এখন এখন আর বলবো না ক্লোজ কেয়ারফুলি ইয়োর আইস, নাকি কেয়ারফুলি ক্লোজ ইয়োর আইস, নাকি? ওকে দেন, গরিবদের সাহায্য করো উদারভাবে। হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ অফ উদারভাবে? Help the poor or the needy. হেল্প দ্য পুয়ার। Or help the needy. উদারভাবে ইংলিশ কোথায় যাবে? Yes, miss. উদারভাবে ইংলিশ কোথায়? উদারভাবে, উদারভাবে। Sadly help Help the the help poor. the poor generously. Generously, yes. Help the poor generously. So this is our thing. Help the poor generously. আচ্ছা, দেন আস্তে করে দরজা খোলো। নিহান, মোহিনীর তো Open the ক্যামেরার সমস্যা, door. নিহানের Close কি the সমস্যা? door. Open the door Open the door slowly. slowly. Open the door slowly. ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন এটা আমাদের গেল। এখন ধরো অনেক সময় আমরা উম দয়া করে শব্দটা ইউজ করি, রাইট? দয়া করে ইংলিশটা কি হয়? Please. 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 প্লিজ Please. অথবা কাইন্ডলি, রাইট? Yeah. সো এখন যদি আমি বলি যে দয়া করে নিজের কাজে মনোযোগ দাও, হোয়াট উইল বি দ্য ইংলিশ? Please. Miss, Please can you add ask the question again? please দয়া add a করে নিজের কাজে মনোযোগ দাও। Please focus add in your work. ওকে, প্লিজ ফোকাস অন ইয়োর ওয়ার্ক, ভেরি গুড। আচ্ছা, এখন ধরো আমি বললাম, তার মানে আমরা সেন্টেন্স প্যাটার্নটা কি পেলাম? প্লিজ ফোকাস অন ইয়োর ওয়ার্ক। প্লিজটা আগে বসালাম, প্লিজ বা কাইন্ডলি, দেন ভার্ব, দেন আমার এক্সটেনশন মানে আর যেগুলো বসা। আচ্ছা, এখন ধরো আমি হওয়া বা হও দিয়ে সেন্টেন্স লিখতে চাই, যেমন সতর্ক হও, শিক্ষক হও, হুম, বা জ্ঞানী হও। সো এরকম হও থাকলে ইংলিশে কি ইউজ করা হয়? Be. Be or become. বি। Become. और आगे कोई বি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, বি। ইয়েস, ওকে, তাহলে এখন যদি বলি সতর্ক হও, তাহলে ইংলিশ কি? Be Be careful. carefully. be careful. কেয়ারফুলি কেন? বি Be কেয়ারফুল। careful. Be careful. Be ভদ্র careful. হও, Be Be polite. লাইট, ভেরি গুড। polite. Polite. জ্ঞানী হও, Be intelligent. be wise. বি ওয়াইজ। ইন্টেলিজেন্ট মানে তো বুদ্ধিমান। Sorry. ওকে, আন্তরিক হও, What's the meaning? আন্তরিক, আন্তরিক।
Be grateful. আন্তরিক কি গ্রেটফুল? গ্রেটফুল মানে তো মহান। Be sincere. No. Be cordial. Be cordial means আন্তরিক। ওকে, ধৈর্যশীল হও। Be patient. Be patient. সাহসী হও। Be Be brave. brave. Be Be brave. brave. ওকে, মনোযোগী হও। Be Be attentive. Be Be attentive. attentive. Very good. শিক্ষিত হও। yeah, miss? Be educated. শিক্ষিত। Be Be educated. educated. দক্ষ হও। Be doctor. Active না? Be skilled. দক্ষ হও। Be skilled. Skill. ক্ষমতাবান হও। Be powerful. Powerful. ধার্মিক হও। Be religious. Be righteous or religious. Okay. মিশুক হও। Be friendly. Be friendly. Friendly. ফ্রেন্ডলি মানে বন্ধু সুলভ, বন্ধুত্ব। মিশুক, সোশিয়েবল। বি সোশিয়েবল। ওকে, সৃজনশীল হও। সৃজনশীল ইংরেজি কি বলে? তুমি বলো। Be এবার লেখ। productive. Be creative. ক্রিয়েটিভ Be আর creative. প্রোডাক্টিভ। ওকে, ঠিক আছে। এখন যদি বলি হও মানে বি, এখন যদি বলি হইও না, তাহলে ইংলিশে কিভাবে বলবা? Don't be. Don't be. Don't ডোন্ট be. Don't বি। be. ভেরি গুড। যেমন এখন যদি বলি যে একজন ডাক্তার হও। Become a doctor. Be a বিকাম doctor. কেন Be a হবে? doctor. আমরা Be a মাত্র doctor. বললাম যে বিএ Doctor. ডক্টর। হ্যাঁ, Be a একজন doctor. ডাক্তার হইও না। Don't Don't. be a Don't be. doctor. Don't be a ডোন্ট বি doctor. আ ডক্টর। ইয়েস। সৃজনশীল মানে কি? ক্রিয়েটিভ। হুম। এটা লেখা রাখ। বি ওকে, ক্রিয়েটিভ অর্থ সৃজনশীল। আহিলের কে সৃজনশীল। ওটা? ভাই পাশে? নো মিস। কে পাশে? নো মিস, আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কে তোমার ভাই? নো মিস। তাহলে কে তোমার দ্যাটস বাবা? দ্যাটস মাই আন্টি। আন্টি? আমি Eh? তো একটা ছেলের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। Auntie? Auntie. আমরা সবাই শুনেছি। কি বলো, সবাই শুনেছো না? Yes, miss. Yes, miss. It তোমার Yes, sounded ma'am. উত্তর like তো, his brother. তোমার উত্তর বেশি তো তোমার ভাই দিচ্ছে। আচ্ছা, ওইটা তো গেল হ দিয়ে। ঠিক আছে, এখন যদি আমি বলি যে গোলমাল করো না বা শব্দ করো না, তাহলে কি ইংলিশ কি হবে? Don't make noise. ডোন্ট মেক নয়েজ। And don't ওকে। make a mess. ওকে, গরিবদের বিদ্রুপ করো না মানে গরিবদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করো না, গরিবদের Don't পরিহাস। don't make fun with poor. মেক ফান উইথ পোর। The ডোন্ট মেক poor. পুর। ডোন্ট লাফ অ্যাট দ্য পোর। Sorry. হাস্য পরিহাস। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, দ্যাটস লিভ ইট আপ টু দিস। আমরা পরে আরো করব। ওকে, নাও লেট মি গো উইথ দ্য নেক্সট থিং অফ টুডে। Today we will go with some prepositions.
আচ্ছা বলো তোমরা কোনটা আগে শিখতে চাও, দিস ওয়ান? আমরা তো নর্মালি জানি যে হচ্ছে তোমার অন উপরে, আবাভ উপরে, ওভার উপরে, দেন হচ্ছে অ্যাবাউট সম্পর্কে আমরা অল্প অল্প করে জানি, তাই না? সো এখন এই অ্যাবাউট অর্থ তোমরা কি জানো? শুধু অ্যাবাউট জানো যে অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে, রাইট? এম আই রাইট অর রং? যখনই সম্পর্ক টাইপের থাকবে তখনই আমার মনে হবে সেখানে আমার কি দিতে হবে, অ্যাবাউট দিতে হবে, রাইট? এরকম না? Yes. সো এই সম্পর্ক বাদেও অনেক জায়গায় তোমার অ্যাবাউটটা বসে থাকে। ফার্স্ট অফ অল উই অল নো অ্যাবাউট দিস, যে সম্পর্কে বা সম্বন্ধে বোঝাতে অ্যাবাউট বসে, ইটস আ নর্মাল থিং। আই নো অ্যাবাউট হিম, আমি তার সম্পর্কে জানি। বাট এদিক ওদিক বোঝাতেও অ্যাবাউট বসে, সেটা কেমন? দ্য বয় ওয়াজ রাশিং অ্যাবাউট দ্য গার্ডেন, ছেলেটি বাগানের এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। সে করিডরে পায়চারি করছিল, মানে এদিক ওদিক ঘুরছিল। সো শি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যাবাউট দ্য করিডর। সো যখনই তুমি হচ্ছে এদিক ওদিক যাওয়ার কথা বলছো বা ঘোরার কথা বলছো, তখন আমরা অ্যাবাউট দিয়ে কথাটাকে বুঝাতে পারি। দেন কাছাকাছি বা আশেপাশে বোঝাতে, যেরকম যে এই তো মনে হয় এই আশেপাশে কোথাও আছে, অথবা আম, এই রাস্তাটা প্রায়, মানে হচ্ছে এই তো 10 কিলোমিটারের কাছাকাছি হবে। তো এই অ্যাবাউটটা প্রায় সম্পর্কেও আমরা ইউজ করে থাকি, মানে কাছাকাছি বা আশেপাশে বা প্রায় কথাটা। যেমন আমরা বলি না যে অ্যাবাউট দ্য our country is has about 18 crores of people, right? 18 crores তো হবে না, আরো বেশি হবে। মানে আহ 18 কোটি মানুষের বা কাছাকাছি বা প্রায় 18 কোটির মতো লোক আছে। তো এরকম প্রায় বা কাছাকাছি বা আশেপাশে বোঝাতে তোমার অ্যাবাউটটা বসে থাকে। যেমন আই হ্যাভ লস্ট মাই কি সামওয়্যার অ্যাবাউট হিয়ার, মানে আমি এখানেই কোথাও আমার চাবি হারিয়েছি। তিনি অফিসের আশেপাশে কোথাও আছেন, শি ইজ সামওয়্যার অ্যাবাউট দ্য অফিস। অথবা পরামর্শ বা প্রস্তাব দিতেও অ্যাবাউট বসে। যেমন কেমন হয়, এ কেমন হয়, এক কাপ কফি খেলে কেমন হয়। সো এই কেমন হয়টাকে ইংলিশে হাউ অ্যাবাউট দিয়ে বলা হয়। ঠিক আছে, মানে প্রস্তাব দিচ্ছ কাউকে বা পরামর্শ সাজেস্ট করছো যে এখন একটু বিশ্রাম নিলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট টেকিং আ ব্রেক নাও। So this is with about. Now let's go with, এটা কি লিখবে নাকি বাসায়? এটাও বাসায়, কোনটা? মিস এখানে ক্লাসে। মিস এখানে রাখবো। আচ্ছা, এটা এখানে লিখে ফেলতে পারো, এটা তো শর্ট, জাস্ট 4টা আছে। এই বাংলাটা লিখলে আর একটা এক্সাম্পল দিলেই হয়ে যাচ্ছে, মানে তোমাদের একটা রিভিশন হয়ে যাবে। সম্পর্ক বা সম্বন্ধে বোঝাতে, এদিক ওদিক বোঝাতে, আছে আশেপাশে বা প্রায় কাছাকাছি বোঝাতে, অথবা পরামর্শ বা প্রস্তাব দিতে আমরা অ্যাবাউট কথাটা বসিয়ে থাকি। 4টা জিনিস। ওকে, নাও লেটস গো উইথ অ্যাবাভ। অ্যাবাভ মানে সবাই আমরা উপরে জানি, রাইট? অ্যাবাভ মিন্স উপরে। সো এই উপরেটার আগেও এছাড়াও আরো অনেক জায়গায় এটা ইউজ হতে পারে। যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যার বেশি বোঝাতে অ্যাবাভ বসে। যেমন হি গট অ্যাবাভ 90% মার্কস ইন ম্যাথস, বেশি বোঝাচ্ছে। দে ডু নট অ্যাকসেপ্ট চিলড্রেন অ্যাবাভ দ্য এজ অফ, মানে 10 বছরের ঊর্ধ্বে, মানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যার বেশি তোমার বোঝাচ্ছে, বেশি, এর থেকে বেশি, ঊর্ধ্বে। দেন সংলগ্ন না হয়ে উপরে বোঝাতে অ্যাবাভ। দ্য ফ্যান ইজ অ্যাবাভ আওয়ার হেডস, মানে এটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। উই ওয়ার ফ্লাইং অ্যাবাভ দ্য ক্লাউডস, ধরা ছোঁয়ার বাইরে।
আচ্ছা, অন মানে উপরে, অ্যাভাভ মানে উপরে, কিন্তু অন দিয়ে যখন আমরা বলবো তখন মানে এটা টাচ করছে। লাইক ইফ আই সে দ্যাট দ্য ইরেজার ইজ অন মাই হ্যান্ড, তার মানে এই ইরেজার, সরি, ইরেজারটা আমার হাতের সাথে লেগে আছে, সো নাও ইটস অন। বাট যখন আমি বলবো দিস ওয়ান উইচ ইজ অ্যাবাভ মাই হ্যান্ড, মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, ঠিক আছে, ছুঁয়ে নেই, মানে টাচ করে নাই অবজেক্টটা, দেন উই সে অ্যাবাভ। তুলনামূলক বেশি বা উপরে বোঝাতেও অ্যাবাভ বসে। রেজ ইউর হ্যান্ডস অ্যাবাভ ইউর হেড। দেন ধরাছোঁয়ার বাইরে বা ঊর্ধ্বে বোঝাতে তখন অ্যাবাভ। তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে, হি ইজ অ্যাবাভ সাসপিশন। হিজ লয়্যালটি ইজ অ্যাবাভ কোয়েশ্চেন, তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। ধরাছোঁয়া বাহিরে বা এর ঊর্ধ্বে, ঠিক আছে, এরকম আর কি। সো দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যাভাভ। তার মানে অ্যাভাভ একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট, মানে সোজা কথা অ্যাভাভ বলতে তোমার উপরেই বোঝায়, ঊর্ধ্বে সবকিছু, উপরে, বেশি, অতিরিক্ত, ধরাছোঁয়ার বাইরে বা নাগালের বাইরে থাকে এরকম। সো দিস আর দ্য ফোর থিংস অ্যাবাউট অ্যাভাভ। সো ইউ ক্যান অলসো নোট ইট ডাউন, দিস অলসো। Yes, I'm also finished my writing. I have also finished. Miss, I haven't done writing. You haven't done writing yet? No, miss. Okay, it's fine. Now let's go with the last one for today, which is learning appropriate prepositions, which is তোমাদের হচ্ছে মাঝে মাঝে প্রিপোজিশন কোনটা বসবে এটা নিয়ে অনেক সময় ডাউট থাকে, অনেক সময় আন্তাজেও বসিয়ে দাও, বাট এগুলোর কিছু ইয়ে থাকে, যেমন অ্যাবসেন্টের সাথে ফ্রম, যেটা এই অ্যাবসেন্ট ফ্রম তুমি যদি অ্যাবসেন্ট টু বুঝাও মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তোমরা যদি মিনিং গুলো জেনে রাখো যে কোনটার সাথে কি বসলে হবে। সো আমরা এরকম কতগুলো শিখবো। দ্যাট ইজ, প্রথমটা অ্যাবসেন্ট ফ্রম মিন্স অনুপস্থিত থাকা, হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং। অ্যাবস্টেন ফ্রম, বিরত থাকা, ইউ শুড অ্যাবস্টেন ফ্রম টেকিং অ্যালকোহল, বিরত থাকা। অ্যাডপ্ট টু, খাপ খাওয়ানো, I cannot adopt myself to this new system. Okay. Then addicted to, খারাপ কিছুতে আসক্ত। Young generation is now addicted to drugs. Agree with, সাথে একমত হওয়া। আমার বন্ধুরা আমার সাথে একমত, My friends agreed with me. কারো কোনো কথায় বা হচ্ছে ইয়েতে তোমার এগ্রি হওয়াতে, একমত যদি পোষণ করো, agree with. অ্যাগ্রি অন, কোনো কিছু বিষয়ে একমত হওয়া, হি অ্যাগ্রিড অন দিস ইস্যু, সে এই বিষয়ে একমত হয়েছিল। অ্যাগ্রি টু, প্রস্তাবে একমত হওয়া, ইউ শুড অ্যাগ্রি টু মাই প্রপোজাল টু কন্ট্রিবিউট টু কন্টিনিউ আওয়ার মিশন। দেখো, অ্যাগ্রি উইথ, অন টু, সবগুলোর মানেই হচ্ছে একমত হওয়া বোঝায়, কিন্তু কারো সাথে মানে পার্সনের সাথে যদি হয় তখন উইথ বসাতে হবে। কোনো টপিকসের উপরে হলে অন, আর যদি কোনো প্রপোজাল বা প্রস্তাবের মধ্যে হয় তাহলে সেটা তোমার এগ্রি টু হবে। অ্যাপিটাইট ফর, ক্ষুধা, the children have no appetite for food because of watching mobile. অ্যাসোসিয়েট উইথ মানে জড়িত হওয়া, you should not associate with any criminal activities. অ্যাটেন্ড টু, মনোযোগ দেওয়া, অ্যাটেন্ড টু ইয়োর লেসন, এটা অনেক সময় অ্যাটেন্টিভও আমরা বলে থাকি, অ্যাটেন্টিভ টু, সেটাও মানে হচ্ছে তোমার মনোযোগী হওয়া। আচ্ছা, তোমরা কি এখন এটা আজকে শিখতে চাও নাকি নেক্সট ক্লাসে, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু? বাসায় শিখবে? টায়ার্ড পড়তে পড়তে?
This you want to be this your homework? Yes, Miss. Yes, Miss. তোমাদের Yes, এক্সামস কি স্টার্ট হয়ে গেছে? Miss, my one has started and finished. স্টার্টেড It এন্ড finished ফিনিশড today. টুডে? বাহ, আচ্ছা, এখন তো টার্মিনাল পরীক্ষার Yes, জন্য, রাইট? Yeah. ওকে, হোয়াট অ্যাবাউট ইয়াশা, আহিল এন্ড মোহিনী? Miss, Yes. my class test was started. Was my class test is started from now. Started from now. Started শুরু হয়ে গেছে today. It started from today. বলবা Yes, Miss. my exam started from today. ঠিক আছে? Okay then. That's all up to today then, and best of luck for your exams and bye bye. Take care. Miss, my exam will be Assalamualaikum, finished Miss. 8 Miss. আচ্ছা।